Welcome student in Rose Online School Education Project 2021-22. Student, this is our lecture number 3 on the topic systematics of living organism. In this lecture, we are going to study about the five kingdoms systems or five kingdoms which is present in the five kingdom system of classification. So here is the classification of living things or classification of living organism. These organisms are classified with the help of five kingdom system of classification which is proposed by scientist R.H. Whitaker. This is the diagrammatic representation of the five kingdom system of classification of scientist R.H. Whitaker. R.H. Whitaker used four criteria for the classification of an organism. These criteria are first criteria, that is complexity of cell. In this criteria, whether organism is prokaryotic or eukaryotic. Then second criteria is that whether organism is unicellular or multicellular. Third criteria, that is mode of nutrition, whether organism is autotrophic or heterotrophic. And last criteria, that is lifestyle, means major ecological role of that organism. These organisms are either producer, decomposer or consumers. So with the help of these four criteria, R.H. Whitaker proposed the five kingdom system of classification. In this kingdom, in this five kingdom system of classification, he represent five kingdoms. These five kingdoms are kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. By using this system, now we are going to see the salient features of these five kingdoms. First, we are going to see the general characteristics of kingdom Monera. Now, we are going to see some salient features or general characteristics of kingdom Monera. And kingdom Monera, it is the first kingdom of five kingdom system of classification. So let us see one by one the characteristics of kingdom Monera. First, that is the size of the organism in the kingdom Monera. These organisms are microscopic, unicellular and prokaryotic. म्हणजेच हे ऑर्गॅनिझम किंवा किंगडम मोनेरा मध्ये असलेले ऑर्गॅनिझम मायक्रोस्कोपिक असतात, युनिसेल्युलर असतात, सिंगल सेल असतात आणि प्रोकॅरियोटिक असतात. मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेव्हलप्ड. So see which type of nucleus is present in the kingdom Monera. Here in kingdom Monera, the organism which possesses a primitive type of nucleus, that is nucleus is without nuclear envelope, nucleolus, nucleoplasm, histone protein and true chromosomes. Such nucleus is called as nucleole. आपण जो प्रोकॅरियोटिक न्यूक्लियस असतो, प्रिमिटिव्ह टाइप ऑफ न्यूक्लियस असलेले ऑर्गॅनिझम आहेत, त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर एन्व्हलप, न्यूक्लिओलस, न्यूक्लिओप्लाझम, हिस्टोन प्रोटीन किंवा ट्रू क्रोमोझोम जे आहेत ते अब्सेंट असतात. त्यामुळं आपण अशा न्यूक्लियसला न्यूक्लियोड असं म्हणतो. And nucleode is present in the organism from kingdom Monera. In kingdom Monera, the organism in organisms of kingdom Monera, cell wall is present and the cell wall is composed of peptidoglycan. And in this kingdom Monera, membrane bound cell organelles are absent. Means here these chloroplast and mitochondria, these are the membrane bound cell organelles which are absent in the kingdom Monera. Then next characteristic, that is locomotion. The organism present in kingdom Monera are either motile or non-motile. काही ऑर्गॅनिझम मोटाईल असतात तर काही नॉन मोटाईल असतात. जर ते मोटाईल असतील तर ते लोकोमोशन विथ द हेल्प ऑफ ग्लायडिंग मुवमेंट और ड्यू टू फ्लॅजेला. लोकोमोटरी ऑर्गॅनिझम असतील तर ते ग्लायडिंग मुवमेंटच्या सहाय्याने किंवा विथ द हेल्प ऑफ फ्लॅजेला they locomote from one place to another. The next criteria or next
characteristic is nutrition. So these organism present in the kingdom Monera, they are autotrophic, some are autotrophics, some are heterotrophic, some are parasitic and saprophytic. So they, if they are autotrophs, they are either photoautotrophs or chemoautotrophs. मोड ऑफ न्यूट्रिशन जे आहे मोनेरा किंगडम मधल्या ऑर्गॅनिझमचा तो म्हणजे ऑटोट्रॉपिक पण आहे आणि हेटरोट्रॉपिक पण आहे. ते जर ते ऑटोट्रॉपिक असतील तर ते फोटोऑटोट्रॉप्स असतात किंवा किमोऑटोट्रॉप्स असतात, आणि हेटरोट्रॉपिक असतील तर ते दे आर आयदर पॅरासाइटिक और सॅप्रोफाइटिक. सो this is the mode of nutrition. Then next characteristic is reproduction. The mode of reproduction in Monera is asexual, and this asexual reproduction takes place with the help of fission or budding. And there are some examples of Monera, that is Archibacteria. Archibacteria मध्ये असलेले बॅक्टेरिया आहेत मिथॅनोबॅसिलस, थायोबॅसिलस आणि यू बॅक्टेरिया. दिस इज सेकंड एक्झाम्पल. यू बॅक्टेरिया मध्ये बॅक्टेरिया असतात रायझोबियम किंवा क्लोस्ट्रेडियम. अँड सियानोबॅक्टेरिया, दॅट इज नॉस्टॉक, अनॅबिना अँड actinomycetes, example streptomyces and mycobacterium. These are the examples of the Monera or examples of the bacteria organisms present in the kingdom Monera. So here there are some bacteria. So bacteria are characterized by the morphological characters. म्हणजेच morphological, these bacteria are characterized into 4 groups. ते 4 groups आपण पाहूयात. तर हे 4 groups जे आहेत बॅक्टेरियाचे ते त्यांच्या शेप वरून पडलेले आहेत. त्याच्यातला पहिला शेप जो आहे तो म्हणजे स्पेरिकल. स्पेरिकल शेप असलेल्या बॅक्टेरियाला आपण फोकस असं म्हणतो. मीन्स स्पेरिकल, दे आर नोन ॲज फोकस. If these bacteria are rod shaped, these are called as bacillus. बॅक्टेरियाचा शेप जर रॉड शेप असेल तर त्याला आपण बॅसिलस म्हणतो. त्याच्यानंतर द कॉमा शेप बॅक्टेरिया और किडनी शेप बॅक्टेरिया, these are called as vibrio. And spirally किंवा स्पायरल शेप बॅक्टेरिया जे आहे त्याला आपण स्पायरिलम म्हणतो. these are called as spirillum or spirilla. तर हे आहेत बॅक्टेरियाचे शेप्स ऑफ बॅक्टेरिया. म्हणजेच मॉर्फोलॉजिकल बॅक्टेरिया आर categorized into 4 groups. The spherical, that is called as focus. The rod shaped bacteria, which is called as bacillus. Vibrio shape or kidney shaped bacteria, these are called as comma shaped bacteria, these are called as vibrio. And spiral shaped bacteria, these are called as spirilla. So these are the some shapes of bacterial cells. And here this is the cyanobacteria, that is nostoc. This is the figure of example of cyanobacteria. त्याचे example आहे nostoc. त्याच्यानंतर पुढं आपण जाण्यापूर्वी आपण पाहूयात की हे जे शेप्स आहेत त्या शेप्स मध्ये फोकस शेप मध्ये अजून काही डिफरंट शेप्स दिसतात आपल्याला. त्याच्यामध्ये फोकस जर बॅक्टेरिया आहे, स्पेरिकल बॅक्टेरिया ते पेअर मध्ये असतील. स्पेरिकल बॅक्टेरिया पेअर मध्ये असतील त्यांना आपण डिप्लोकोकस म्हणतो. आणि त्यांची जर चेन तयार झाली असेल त्यांना आपण स्ट्रिप्टोकोका असं म्हणतो. ओके. देन ऑन द बेसिस ऑफ इव्होल्युशन, this bacteria can be classified as archibacteria and eubacteria because of on the basis of evolution. बघा, इव्होल्युशन झाल्यामुळे बॅक्टेरिया ज्या आहेत त्या 2 टाइप मध्ये क्लासिफाय केले गेलेले आहेत. त्याच्यामध्ये आर्किबॅक्टेरिया आणि यू बॅक्टेरिया हे त्याचे 2 टाइप्स आहेत. तर आपण 1 बाय 1 हे टाइप्स पाहूया. त्याच्यामध्ये पहिला आहे टाइप तो म्हणजे आर्किबॅक्टेरिया. आर्किबॅक्टेरिया, these are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. डिफरंट सेल्युलर फीचर्स असल्यामुळे आपण हे आर्किबॅक्टेरिया जे आहेत ते अदर बॅक्टेरिया पासून वेगळे आहेत किंवा त्यांना आपण डिफरन्शिएट करतो. तर these bacteria are mostly found in the extreme environments, hence they are termed as extremophiles. एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट कंडिशन मध्ये तुम्हाला हे किंवा सिव्हिअर कंडिशन आपण म्हणतो
त्या सिव्हिअर कंडिशन मध्ये ह्या बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात किंवा आपल्याला ते सापडतात. सो दे आर कॉल्ड ॲज एक्स्ट्रीमोफाइल्स. They are found in variety of places from volcanic craters to salty lakes and hot spring. म्हणजे ज्या ठिकाणी सिव्हिअर कंडिशन असते त्या ठिकाणी तुम्हाला या आर्किबॅक्टेरिया सापडतात आणि या एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट कंडिशन मध्ये असतात म्हणून आपण त्यांना एक्स्ट्रीमोफाइल्स म्हणतो. नंतर त्याच्यानंतर काही बॅक्टेरिया जे आहेत दे some bacteria which stand at high salinity, these are called as halophiles. काही बॅक्टेरिया आपल्याला हाय सलाइनिटी कंडिशन असलेल्या ठिकाणी पाहायला मिळतात त्यांना आपण हॅलोफाइल्स म्हणतो. सम बॅक्टेरिया विथस्टँड एक्स्ट्रीम टेम्परेचर, these are called as thermophiles. So these are the three terms which are important in the archibacteria, that is extremophile means extreme environment condition मध्ये सापडणाऱ्या बॅक्टेरिया. देन हॅलोफाइल्स, these are हॅलोफाइल्स means हाय सलाइनिटी असलेल्या ठिकाणी सापडणाऱ्या बॅक्टेरिया आणि थर्मोफाइल्स मीन्स एक्स्ट्रीम टेम्परेचर असलेल्या ठिकाणी सापडणाऱ्या बॅक्टेरिया. त्याच्यानंतर आपण पाहूयात एक्झाम्पल ऑफ मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया. आता अ व्हेरी कॉमन एक्झाम्पल ऑफ अ मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया फाउंड इन गट ऑफ रुमिनंट. तर काऊ आणि बफेलोच्या रुमिनंट मध्ये या मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया सापडतात. तर या बॅक्टेरिया काय मदत करतात तर दिस बॅक्टेरिया हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिथेन इन बायोगॅस प्लांट्स. तर काऊ डंग किंवा बफेलो डंग जे आहे इट इज युज्ड इन द बायोगॅस प्रोडक्शन अँड इन दिस डंग मिथेन or methanogenic bacteria are present, so they are help in the methane production of methane gas. Then next bacteria, that is eubacteria. Next type is eubacteria and these eubacteria are also called as true bacteria. त्यांनाच आपण eubacteria जे आहेत त्यांनाच आपण true bacteria असं म्हणतो. They have cell wall of peptidoglycan, means cell wall is present in this eubacteria which is made up of or which composed of peptidoglycan. They are found as autotrophs and heterotrophs. Heterotrophs पण असतात आणि autotrophs पण असतात. त्या ऑटोट्रॉपिक असतील तर त्यांच्यामध्ये काही एक्झाम्पल्स आहेत ते पाहूयात आपण. तर द ऑटोट्रॉप्स कॅन बी फोटोसिंथेटिक लाईक क्लोरोबियम, त्यांनाच आपण ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया असं म्हणतो. नंतर क्रोमॅटियम और किमोसिंथेटिक लाईक सल्फर बॅक्टेरिया. हे जे आहेत दे आर ऑटोट्रॉप्स कॅन बी फोटोसिंथेटिक. या बॅक्टेरियमच आहेत पण त्या फोटोसिंथेटिक आहेत किंवा ऑटोट्रॉपिक्स आहेत. त्याच्यानंतर दे आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस फॉर्म्स लिव्हिंग इन फ्रेश वॉटर. ह्या यू बॅक्टेरिया ज्या आहेत त्या आपल्याला फ्रेश वॉटर मध्ये पाहायला मिळतात आणि दे आर मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस. द बॉडी इज कवर्ड बाय म्युसिलेजिनस शीट. तर या ज्या यू बॅक्टेरिया आहेत, आता आपण एक एक्झाम्पल पाहिलं होतं, तर याच्यामध्ये जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत ह्या यू बॅक्टेरियामध्ये असलेल्या बॅक्टेरिया ज्या आहेत त्या मोस्टली मल्टीसेल्युलर असतात, फिलामेंटस असतात आणि त्यांची जी बॉडी आहे इट इज कवर्ड विथ द म्युसिलेजिनस शीट बिकॉज दे लिव्ह इन द फ्रेश वॉटर. पाण्यात असल्यामुळे त्यांच्या बॉडीवरती म्युसिलेजिनस शीट असतं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट कॅरेक्टरिस्टिक आहे द जेनेटिक मटेरियल इज टिपिकल प्रोकॅरियोटिक. जे जेनेटिक मटेरियल प्रेझेंट आहे मोनेरा किंगडम मोनेरा मधल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये ते म्हणजे दॅट इज टिपिकल प्रोकॅरियोटिक. प्रोकॅरियोटिक सेल मध्ये जे जेनेटिक मटेरियल असतं ते जेनेटिक मटेरियल या मोनेरा किंगडम मधल्या ऑर्गॅनिझम मध्ये असतं. त्याच्यानंतर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटीन, झॅन्थोफिल्स आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स which is present in the autotrophic bacteria. Then filament shows heterocyst which help in the nitrogen fixation. काही बॅक्टेरिया आता आपण पाहिला की या यू बॅक्टेरिया मध्ये काही बॅक्टेरिया ज्या आहेत त्या मल्टीसेल्युलर फिलामेंटस आहेत आणि या फिलामेंट्स मध्ये हेट्रोसिस्ट पाहायला मिळतात. त्या फिलामेंट्स मध्ये हेट्रोसिस्ट प्रेझेंट असतात अँड दिस हेट्रोसिस्ट हेल्प इन द नायट्रोजन फिक्सेशन, जे आपण नॉस्टॉक मध्ये सुद्धा पाहतो. नंतर हेटेरोट्रॉप्स आर द मोस्ट अबंडंट. मोस्ट ऑफ देम आर decomposer and known for breaking down large molecule in simple molecule or minerals. हेटेरोट्रॉप्स जे आहेत ते खूप याच्यामध्ये खूप ऑर्गॅनिझम जे आहेत ते हेटेरोट्रॉप्स आहेत.
Okay, and most of them are decomposer and known for breaking down large molecule in simple molecules or in minerals. They can be aerobes, help in curdling of milk. पाहता याच्यानंतर ह्या ज्या आपण ट्रू बॅक्टेरियांना म्हणतो किंवा यू बॅक्टेरियालाच आपण ट्रू बॅक्टेरिया म्हणतो, तर यू बॅक्टेरिया जे आहेत, सम बॅक्टेरिया आर युजफुल अँड सम बॅक्टेरिया आर हार्मफुल. तर याच्यामध्ये प्रेझेंट असलेले युजफुल बॅक्टेरिया आपण पाहूयात आणि त्या कशासाठी आपल्याला मदत करतात. तर याच्यामध्ये ज्या एरोब्स असतात, एरोबिक बॅक्टेरिया जे असतात, त्या हेल्प दे आर हेल्प इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. त्याचे एक्झाम्पल आहे लॅक्टोबॅसिली. त्याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे azotobacter, which is used or which is help in the fixation of nitrogen. नायट्रोजन फिक्सेशनचं काम करणारी बॅक्टेरिया आहे ते म्हणजे azotobacter. त्याच्यानंतर अँटीबायोटिक प्रोडक्शन करणारी बॅक्टेरिया आहे स्ट्रिप्टोमायसिस. देन कंपोस्टिंग अँड डिग्रेडिंग ऑइल मध्ये सुद्धा बॅक्टेरियाचा यूज होतो. ज्याप्रमाणे युजफुल बॅक्टेरिया आहेत त्याचप्रमाणे हार्मफुल बॅक्टेरिया सुद्धा प्रेझेंट असतात. तर याच्यामधले हार्मफुल बॅक्टेरिया म्हणजेच काय, तर दे आर पॅथोजेनिक बॅक्टेरिया. काही बॅक्टेरिया ज्या आहेत त्या कशा असतात, पॅथोजेनिक. Why these are called as pathogenic? Because they causes diseases like typhoid, cholera, tuberculosis, tetanus. These are the some diseases which are caused by or caused due to bacteria. That is typhoid, cholera, tuberculosis, and tetanus. So this is or these are the characteristics or characters of U bacteria. Then we are going to see what is meant by mycoplasma. Mycoplasma हे एक छोटीशी टर्म आहे जी आपण किंगडम मोनेरा नंतर पाहतोय आणि किंगडम प्रोटिस्टाच्या अगोदर पाहतोय. तर ही एक छोटी टर्म आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं. मायकोप्लाझ्मा म्हणजे काय, तर दीज आर स्मॉलेस्ट ऑफ लिव्हिंग फॉर्म. सगळ्यात स्मॉलेस्ट मोनेरा जे आहे ते आपण युनिसेल्युलर आणि मायक्रोस्कोपिक, दे आर मोनेरामध्ये प्रेझेंट असलेले ऑर्गॅनिझम सगळ्यात लहान असतात, पण त्यांच्याही पेक्षा लहान असलेले ऑर्गॅनिझम आहेत ते म्हणजे मायकोप्लाझ्मा. सो what is mean by mycoplasma? These are smallest of the living form. They do not have cell wall. Cell wall is absent in mycoplasma. May form are pathogenic. याच्यामधले मेनी फॉर्म्स जे आहेत ते पॅथोजेनिक असतात. दे आर फाउंड रेजिस्टंट टू कॉमन अँटीबायोटिक्स ड्यू टू ऑब्सेन्स ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल अब्सेंट असल्यामुळे दे आर रेजिस्टंट टू कॉमन अँटीबायोटिक्स आणि ते पॅथोजेनिक असतात. आणि दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आफ्टर दिस स्मॉल टर्म वी आर गोइंग टू सी कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. सो नेक्स्ट kingdom is Protista, and here there are some general characteristics of kingdom Protista. First, this type of organism, the Protista are unicellular and eukaryotic organism. These Protista are called as connecting link between prokaryotic and eukaryotic organism. नंतर हॅबिटॅट, किंगडम प्रोटिस्टा आहे त्याच्यामध्ये असलेल्या ऑर्गॅनिझम कुठे सापडतात आपल्याला, तर दे आर मोस्टली ॲक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल. काही ऑर्गॅनिझम टेरेस्ट्रियल असतात, काही ॲक्वेटिक असतात. सेल वॉल इज प्रेझेंट ऑर अब्सेंट इन किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा मध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहेत त्याच्यामध्ये सेल वॉल प्रेझेंट असते किंवा सेल वॉल अब्सेंट असते. आणि जर सेल वॉल प्रेझेंट असेल तर इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्युलोज. Then membrane bound cell organisms are present, that is mitochondria, chloroplast, ER means endoplasmic reticulum, Golgi complex, etc. So membrane bound cell organisms are present in kingdom Protista, and these membrane bound cell organisms are mitochondria, chloroplast, endoplasmic reticulum, Golgi complex. Then nucleus. This kingdom Protista are eukaryotic organisms. So nucleus is well organized. So with त्याच्यामध्ये आपल्याला न्यूक्लियर एनव्हलप, न्यूक्लिओप्लाझम, न्यूक्लिओलस आणि लिनियर DNA with histone proteins पाहायला मिळतात. त्यामुळे न्यूक्लियस इज प्रेझेंट इन द किंगडम प्रोटिस्टा. देन लोकोमोशन मध्ये आपण सांगू शकतो तर किंगडम मोनेरा मध्ये जे ऑर्गॅनिझम्स असतात दे आर सम आर मोटाईल अँड सम आर
नॉन मोटाईल. जर ते मोटाईल असतील तर त्यांच्यामध्ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स असतात सिलिया, फ्लॅजेला अँड सिडोपोडिया. विथ द हेल्प ऑफ सिलिया, फ्लॅजेला अँड सिडोपोडिया they will locomote. The next characteristic that is nutrition, mode of nutrition. See here, they show photosynthetic, holozoic, saprophytic and parasitic mode of nutrition. They store reserve food material in the form of glycogen, starch and fat. म्हणजे they show photosynthetic. काही प्रोटिस्टा आहेत ते काय आहेत? Some are photosynthetic, some are holozoic, some are saprophytic and parasitic mode of nutrition. So they are called as connecting link between higher and lower organisms or prokaryotic or eukaryotic organism. They store reserve food material in the form of glycogen, starch and fat. Then reproduction in kingdom Monera or organisms present in kingdom Monera shows all types of reproduction, that is reproduction by asexually, they reproduce by sexual method. जर त्यांच्यामध्ये असेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन असेल तर ते विथ द हेल्प ऑफ बडिंग, बायनरी फ्युजन एटसेट्रा. आणि जर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो and zygote is directly develops into young individual. Here, the reproduction in the kingdom Protista, they reproduce by asexual or sexual method. Asexual reproduction occurs by budding, binary fission, etc. And while sexual reproduction is without the formation of embryo, zygote directly develops into young individual. These are some characteristics of kingdom Protista. There are five types of Protista. See, one by one, these are the types of Protista. Plant-like Protista. Here one example is given, that is diatom. Second type, animal-like Protista. One example is given, that is Paramecium. Next, dinoflagellate, example Gonylus. Fungi-like Protista, example Plasmodium. Euglenoids, example Euglena. Now see one by one these types of Protista. First type, that is plant-like Protista. Here, these plant-like Protista are also called as chrysophytes, or they are also termed as phytoplanktons. म्हणजेच plant-like Protista जे आहे त्याला आपण chrysophytes म्हणतो किंवा chrysophytes किंवा phytoplanktons असेही त्यांना म्हटलं जातं. तर plant-like Protista, they are microscopic and mostly photosynthetic and are major producer in ocean. So they are majority found in the ocean. Most of them are referred to as diatom as they have body wall made up of two soapbox like fitting silica covers. तर याच्यामध्ये जे क्रासोफाइट्स किंवा क्रिसोफाइट्स आहेत किंवा प्लांट लाईक प्रोटिस्टाचं एक्झाम्पल सांगितलं जातं ते म्हणजे डायटम. आणि डायटमची जी बॉडी आहे इट इज मेड अप ऑफ किंवा बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ सोप बॉक्स लाईक फिटिंग सिलिका कवर्स आणि इट इज कॉल्ड ॲज डायटोमॅशियस अर्थ. हे डायटोमॅशियस अर्थ म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट दीज शेल्स लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मेनी इयर्स. तर वर्षानुवर्षे हे सेल्स एका ठिकाणी जमा झालेले असतात, त्यालाच आपण काय म्हणतो? डायटोमॅशियस अर्थ असं म्हणतो. म्हणजेच दिस इज त्याच्यावरती सिलिका ग्रॅन्युल्स असतात. डायटोमॅशियस अर्थ इज ग्रॅन्युलर, हेन्स दे आर फाइंड्स यूज इन पॉलिशिंग अँड फिल्ट्रेशन. पहा, डायटम हे एक प्लांट लाईक प्रोटिस्टाचे एक्झाम्पल आहे. इथं आपण पाहू शकतो, दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ डायटम. कॅरेक्टर याचे आपण फिटनिंग बघू शकतो. तर हे फिटनिंग जे आहे दोन सोप साबणाचा जो बॉक्स असतो, सोप बॉक्सच्या फिटिंग साईडचा त्याची बॉडी वॉल असते आणि सिलिका कव्हर, त्याच्यावरती सिलिकाचं कव्हर असतं. आणि हेच शेल वर्षानुवर्ष एका ठिकाणी साठून राहिल्यामुळे तिथं डायटोमॅशियस अर्थ तयार होतं. आणि हे डायटोमॅशियस अर्थ जे आहे ते ग्रॅन्युलर असतं, त्यामुळं हे पॉलिशिंग आणि फिल्ट्रेशन साठी यूज केला जातो त्याचा. तर दिस इज द प्लांट लाईक प्रोटिस्टा. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइप येतो तो म्हणजे
animal like protista. These animal like protista are also termed as protozoans. animal like प्रोटिस्टालाच काय म्हटलं जातं तर प्रोटोझोआन. जसे प्लांट लाईक प्रोटिस्टाला आपण क्रासोफाइट्स म्हणतो किंवा क्रासोफाइट्स म्हटलं जातं, तसंच अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टाला प्रोटोझोआन म्हटलं जातं. तर अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टा जे आहेत त्याच्यामध्ये सेल वॉल अब्सेंट, दे लॅक सेल वॉल, सो दे आर हेटेरोट्रॉपिक्स. ते हेटेरोट्रॉपिक असतात. प्लांट लाईक प्रोटिस्टा जे आहेत ते ऑटोट्रॉपिक असतात. अॅनिमल लाईक प्रोटिस्टा आहेत ते हेटेरोट्रॉपिक असतात. दे आर बिलीव्ड टू प्रिमिटिव्ह अॅनिमल फॉर्म्स. And here there are some protozoans or animal like protista. See, first protozoan, that is amoeboid protozoans. Amoeboid protozoans have pseudopodia as locomotive organs, means it is a motile protozoan or motile animal like protista. So in these amoeboid protozoans, pseudopodia is present for the locomotion, and amoeba is free living form. याच्यामध्ये आपण अॅमिबॉइड प्रोटोझोन मध्ये दोन एक्झाम्पल पाहतोय, ते म्हणजे अमिबा आणि एंटोअमिबा. तर त्याच्यामध्ये अमिबा जो आहे, अमिबा इट इज अ फ्री लिव्हिंग फॉर्म अँड एंटोअमिबा इट इज अ एंडोपॅरासाइटिक अँड कॉजेस अमिबाइक डिसेंट्री. अमिबा जो आहे तो फ्री लिव्हिंग आहे, पण त्याच्यामध्ये जो एंटोअमिबा आहे हा एंडोपॅरासाइटिक असतो आणि याच्यामुळं अमिबिक डिसेंट्री होते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइप आहे फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोआन्स. Animal like protista मध्ये next type, that is flagellated protozoan which have flagella for the locomotion. With the help of flagella they will locomote. आणि त्याचे एक्झाम्पल आहे trypanosoma which is a common flagellated pathogen which causes sleeping sickness. तर पहा, ट्रायपॅनोसोमा मुळे स्लीपिंग सिकनेस हा डिसीज होतो. एंटामोबा मुळे अमिबिक डिसेंट्री होते. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रोटोझोआन आहे तो म्हणजे सिलिएटेड प्रोटोझोआन. त्याचे एक्झाम्पल आहे पॅरामोशियम. अँड दिस पॅरामोशियम लोकोमोट विथ द हेल्प ऑफ सिलिया. In paramecium, cilia is present for the locomotion, and in paramecium, billets opens on the cell surface. ह्या पॅरामेशियम मध्ये आपल्याला गिलेट्स कॅव्हिटी पाहायला मिळते. तर ही आपण इथं पाहू शकतो. दिस इज द फिगर ऑफ पॅरामेशियम. पॅरामेशियम मध्ये सिलिया आहेत विच इज द लोकोमोटरी ऑर्गन अँड कॅव्हिटी विच इज कॉल्ड ॲज गिलेट्स. त्यालाच आपण गिलेट्स असं म्हणतो. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्रोटोझोआन आहे तो म्हणजे स्पोरोझोआन प्रोटोझोआन. त्याचे एक्झाम्पल आहे प्लाझ्मोडियम. प्लाझ्मोडियम इट इज अ स्पोरोझोआन प्रोटोझोआ. स्पोरोझोआन प्रोटोझोआ. इट कॉजेस मलेरिया. इट फॉर्म्स स्पोर इन वन ऑफ इट्स लाईफ स्टेज. तर याच्यामध्ये हे स्पोरोझोआन प्रोटोझोआ आहेत ते स्पोर फॉर्म करतात आणि हे स्पोर आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल आहे प्लाझ्मोडियम विच कॉजेस मलेरिया. पण अॅनिमल लेक प्रोटिस्टामध्ये आपल्याला हे डिसीजेस लक्षात ठेवायचे आहेत आणि कोणते प्रोटोझोआन्स प्रेझेंट आहेत. लाईक अमिबॉइड प्रोटोझोआन, त्याच्यामधलं एक्झाम्पल आहे अँटोमिबा विच कॉजेस डिसेंट्री और विच कॉजेस अमिबिक डिसेंट्री. त्याच्यानंतर फ्लॅजिलेटेड प्रोटोझोआन, एक्झाम्पल ट्रायपॅनोसोमा विच कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. नेक्स्ट पॅरामोशियम which is ciliated protozoan. Next, that is sporozoan protozoan, example आहे plasmodium which causes malaria. This is the second type. Next type of protista is dinoflagellates. Dinoflagellate, these are the aquatic and photosynthetic. Mostly marine water मध्ये आपल्याला हे dinoflagellates पाहायला मिळतात. The cell wall is present and the cell wall is made up of cellulose plates. They possesses a pair of flagella. तर ह्या डिनोफ्लॅजिलेट मध्ये आपल्याला फ्लॅजेला पाहायला मिळतात and they are in pair. They have a wide range of photosynthetic pigment which can be yellow, green, brown, blue and red. या डिनोफ्लॅजिलेट मध्ये आपल्याला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाहायला मिळतात आणि त्यांचा कलर जो आहे तो कलर आहे येलो, ग्रीन, ब्राऊन, ब्ल्यू अँड रेड. तर याच्यामध्ये आपण डिनोफ्लॅजिलेटचं एक्झाम्पल सांगतो ते म्हणजे गॉनायलक्स. गॉनायलक्स इट इज अ dinoflagellate that is responsible for famous red tide. It makes
even C appear red. This is the gonylus, this is the ventral view of gonylus, and this is the dorsal view of the gonylus or dinoflagellus. आता हे डिनोफ्लॅजिलेट आहे, त्यांच्यामध्ये पेअर ऑफ फ्लॅजेला आहे. दे शोज पेअर ऑफ फ्लॅजेला, त्यांच्यामध्ये येलो, ग्रीन, ब्राऊन, ब्ल्यू अँड रेड कलरचे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आहेत. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्युलोजाइड स्टिप्लेट्स and gonylus. It is a dinoflagellate that is responsible for famous red tide and त्याच्यामुळेच आपल्याला C appearance रेड दिसतो. बघा, सी मध्ये आपल्याला जेव्हा रेड appearance दिसतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, इट इज कॉल्ड एज रेड टाइड and this is because of gonylus which is a dinoflagellate. Next type of protista is fungi-like protista. Fungi-like protista, they are commonly from the group Myxomycetes. हे जे फंगा आहेत, fungi-like protista आहेत, ते आपल्याला Myxomycetes मधल्या Myxomycetes या ग्रुप मधले असलेले पाहायला मिळतात. तर they are saprophytic organism found on decaying leaves. तर fungi-like protista जे आहेत ते आपल्याला decaying leaves किंवा कुजलेली जी पानं आहेत त्याच्यामध्ये पाहायला मिळतात आणि they are saprophytic organism. Their cells aggregate to form a large cell mass called plasmodium. ज्यात आपण प्लाझ्मोडियम पाहिलं होतं मलेरियामध्ये, मलेरिया कॉझिंग करणारा पॅरासाइट जो आहे त्याच्यामध्ये असलेला हा प्लाझ्मोडियम नाहीये, तर हा वेगळा प्लाझ्मोडियम आहे. हा प्लाझ्मोडियम म्हणजे काय, तर सेल ॲग्रिगेट टू फॉर्म अ लार्ज सेल मास. जे सेल किंवा सॅप्रोफायटिक फंगाई जे आहेत ते डिकेड लीव्स वरती वाढतात आणि दे प्रोड्युसेस सेल मास. दॅट सेल मास इज कॉल्ड ॲज प्लाझ्मोडियम. The spores produced by plasmodium are very tough and survive even very harsh condition. तर हे जे स्पोर्स आहेत या फंगाई लाईक म्हणजे या प्लाझ्मोडियमनी प्रोड्यूस केलेले स्पोर्स आहेत ते खूप टफ असतात अँड सर्वाइव्ह इव्हन व्हेरी हार्श कंडिशन. कोणती सिव्हिअर कंडिशन असेल तरी ते सर्वाइव्ह करतात. अँड दिस इज द फिगर ऑफ फंगाई लाईक प्रोटिस्टा. मोल्ड आहे हा, that is the fungi-like protista. त्याच्यानंतर last type of protista, that is euglenoid. Euglenoid, it is the last type of plant-like protista. Here euglenoid means they lack cell wall but have a tough covering of proteinaceous pellicle. They possesses two flagella, one is short and another is long. पण euglenoid जे आहेत they are grouped into the protista. Why they are grouped into the protista? These euglenoids lack or they in this euglenoid cell wall is absent. पण cell wall absent असले तरी त्याच्यावरती एक tough covering आहे which is proteinaceous. हे कव्हरिंग जे आहे ते प्रोटीनेशियस कव्हरिंग आहे, त्याला आपण पिलिकल असं म्हणतो. दे पजेसेस टू फ्लॅजेला. यालाच ह्या युग्लेनॉइड मध्ये दोन फ्लॅजेला असतात, एक लार्ज असतात आणि दुसरी फ्लॅजेला आहे ती स्मॉल आहे. एक मोठी आहे आणि एक छोटी आहे. पाहत आहे युग्लेनॉइड मध्ये महत्वाचं काय, तर दिस इज द इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ युग्लेनॉइड, दॅट इज they behave as heterotrophs in absence of light but possesses pigments similar to that of higher plants for photosynthesis. हे जे युग्लेनॉइड्स आहेत ते हेटेरोट्रॉप्स आहेत. कधी ते हेटेरोट्रॉपिक असतात जेव्हा लाईट नसते किंवा लाईटच्या अब्सेन्स मध्ये दे ऍक्ट ऍज हेटेरोट्रॉप्स बट दे ऍक्ट ऍज ऑटोट्रॉपिक किंवा दे पजेसेस pigments similar to that of higher plants for photosynthesis. Photosynthesis साठी लागणारे क्लोरोफिल चे पिगमेंट्स, क्लोरोफिल सारखे पिगमेंट्स असतात हायर प्लांट्स मध्ये, तसेच पिगमेंट जे आहेत ते युग्लेनॉइड मध्ये प्रेझेंट असतात आणि दे हेल्प्स फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द युग्लेनॉइड्स. त्यामुळे इन प्रेझेन्स ऑफ लाईट दे आर फोटोसिंथेटिक and in absence of light they are heterotropic. So student, this is our lecture. In this lecture we are studied the characteristic of
kingdom Monera and kingdom Protista. So after these two kingdom, in the next lecture we are going to see the characteristic of kingdom Plantae, kingdom Fungi and kingdom Animalia. Okay, this is our today's lecture.